सूक्ष्म अवतरण में हमारा जो कार्य हो रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके बारे में बच्चों को बता रहे थे। हमारे पहले पुराने भी कई वीडियो हैं जी जी। जिसमें सूक्ष्म अवतरण में कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, हम्म। पूरा सूक्ष्म अवतरण में भी कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऊपर वाले सूक्ष्म अवतरण वाले, उनकी बात पहले भी कई वीडियो में, पहले लाइव वीडियो में कई बार बोल चुके हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। और सूक्ष्म अवतरण की भी वीडियो है हमारी, वो उसमें प्राइवेट में रखी हुई, पार्ट 1, 2, 3 ऐसी वीडियो हैं बहुत, जो हमने बताई हैं पहले भी, जी जी। कि सूक्ष्म अवतरण में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं सारे। तो ये सूक्ष्म अवतरण की बातें समझना, कोई ब्रह्मांड की, ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं है तो ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान समझे, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाश गंगा का ज्ञान समझे, यूनिवर्स का भी ज्ञान समझे, तो मल्टीवर्स तक भी समझे। अगर 33 कोटि देवी देवता वाली जो आत्मा है वो मल्टीवर्स तक का ज्ञान समझेगी। देखो ज्ञान है पहचान, आत्माओं को कैसे अपने आप को पहचाने, आत्माएं अपने आप को कैसे पहचाने। तो गीता में यही कहता है ना कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। और इसलिए बोला ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ज्ञान ज्ञान से मिलता हूँ, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो यहाँ भी ज्ञान, ज्ञान है पहचान। हर कोई आत्मा अपने आप को भी कैसे पहचानेगी, ज्ञान से जानेगी। अगर मल्टीवर्स तक का ज्ञान समझ में आता है साइंटिफिक तरीके, जैसे किसी को ज्ञान समझाना है तो कैसे समझाना चाहिए, बेसिक, कि भी उसको बोलो कि रात को जो आसमान के तारे, प्राइमरी नॉलेज, रात को आसमान के तारे दिखते हैं वो क्या है, सूर्य है ना, साइंस के हिसाब से वो सूर्य है। और शास्त्र क्या कहते हैं, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। अब शास्त्र को लाओ, ये साइंस और शास्त्र। अब अनंत अनंत ब्रह्मांड है तो जितने अनंत अनंत सूर्य होंगे तो रात को जितने सितारे दिखते हैं वो सारे ब्रह्मांड हो गए, सूर्य है। रात को जितने सितारे देखते हैं सब सूर्य है। तो एक सूर्य माना है, एक ब्रह्मांड शास्त्रों के हिसाब से। शास्त्रों में कहा है कि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। बिल्कुल। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड देख रहे हो, रात को क्या देख रहे हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड देख रहे हो। अनंत कोटि माना करोड़ों, दो कोटि माना प्रकार भी होता है, अनंत प्रकार के, अनंत करोड़ों, दो अर्थ कोटि का। तो ये सीधी सादी बात है कि भी तुम अनंत कोटि ब्रह्मांड तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो कैसे पहचानो। तो ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ जाए। फिर ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स, यूनिवर्स की बातें साइंस वालों ने जो बोला है वो वीडियो देखें कि गैलेक्सियाँ, अनंत अनंत गैलेक्सियाँ हैं एक यूनिवर्स में। ऐसे यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स में अनंत अनंत है, ऐसे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जीवन अलग अलग है, ऐसे मल्टीवर्स में। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बुद्धि चलाएं, बुद्धि को, ये पढ़ाई है ना। जी बाबू जी। जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कितने साल पढ़ते हैं जी, तो ये भी पढ़ाई है। तो पढ़े, ज्ञान से जज करें कि मैं कौन से कैटेगरी की आत्मा हूँ। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान समझ में आ जाए तो कम से कम अच्छी आत्मा तो होगी। 33 कोटि में भी ना आए तो भी कम से कम अच्छी आत्मा होगी। कुछ आत्मा ऐसी हो जिनको ज्ञान समझ नहीं आ रहा लेकिन भावना हो, तो वो कहाँ, कौन सी कैटेगरी की होगी? वो भावना वाली आत्मा आगे चलकर ज्ञान समझेगी। अच्छा। कई एजेड होती है ना, हाँ जी। जन्म के कारण एजेड हो जाती हैं, तो भावना होती है, ज्ञान समझ में नहीं आता। मगर वो भावना वाली आत्मा भी अंत में जब ज्ञान साक्षात्कार होगा तो उनको अपने स्वरूप पर साक्षात्कार होगा ना जी। ये भावना वाली आत्माओं को भी पावर मिलेगा तो उसकी आत्मा का स्वरूप पर साक्षात्कार हो जाएगा अंत में, कि मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ। हाँ जी। ये समझ में आ जाएगा उनको। भावना वाली आत्मा भी एक दिन, देखो यहाँ कहते हैं ना भावना का बाड़ा ज्ञान मिलता है, भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। हाँ जी। तो यहाँ ज्ञान समझ थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर एक पावर से आत्मस्वरूप का अनुभव होगा। ऐसा हो सकता है कि आत्मा जीते जी ये शरीर के साथ ज्ञान नहीं समझ आता, लेकिन जब वो सूक्ष्म में जाती है तो उसके आवाज, हाँ, तो आवरण जब कम हो जाते हैं ना, हाँ जी, जल और मिट्टी का आवरण कम हो जाता है, हाँ जी, तो आत्माओं को ज्ञान समझने में आसानी होती है। आत्माओं को ज्ञान समझने में आसानी होती है। हाँ जी। तो कई बार सूक्ष्म में जाने के बाद उसको, कई बातें हैं जीते जी ज्ञान नहीं सुनते, हाँ, मगर शरीर छोड़ने के बाद उनको रियलाइज होता है, वो ज्ञान सुनने लग जाते हैं।
और जहाँ जहाँ ज्ञान की वीडियो रिकॉर्ड चलती है वहाँ पहुँचते हैं उसके घर में, ज्ञान सुनते हैं। फिर ऐसे कई ज्ञान सुनने विमान में बैठ गए 9 लाख वाली आत्मा है। आपने एक बार बताया था एक आत्मा थी जो आज तक हाँ, ज्ञान ही नहीं सुना उन्होंने, तो पर जैसे ही सूक्ष्म में वो गई तो जैसे अचानक कई से कई जागृति हो गई। बच्चे हैं तो उनकी घरवालियाँ ज्ञान सुनते हैं, पुरुष नहीं सुनते, मगर घरवालियाँ ज्ञान कोशिश करती हैं मगर नहीं सुनते जब तक साकार में है। हम्म, मगर जब शरीर छोड़ते हैं सूक्ष्म में वो चले जाते हैं तो फिर देखते हैं ना सूक्ष्मोत्तर में, हाँ जी। तो ऐसे ज्ञान बोन सुनते हैं, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट पड़ जाता है, फिर फट से समझ में आ जाता है। तो सूक्ष्मोत्तर में भी ज्ञान सुनाने वाली आत्माएं बहुत होती हैं, हमारा ज्ञान की, वेद के ज्ञानी भी आत्माएं बहुत है। तो उनको ज्ञान सुनाते, फिर ज्ञान सुन के कई ऐसी कुछ आत्माएं तो वेद के विमान में बैठ गई हैं। तो बहुत बड़ी बात है बाबूजी। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो किया किया, लेकिन कोई आत्मा सूक्ष्म में जाके अगर ऐसे एकदम परिवर्तन हो जाता है और साकार में उसने ज्ञान सुना ही नहीं, हाँ, मरने के बाद तो सुना। ऐसा कैसे हो सकता है फिर बाबूजी? हाँ, ये सूक्ष्म जगत का खेल है। नहीं, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं तो बीज रिकॉर्डिंग, क्या बोलते हैं, विकार खत्म हो गए उसके। नहीं, मरने के बाद विकार उसको खत्म तो चलो सूक्ष्म में, किसी- सूक्ष्मोत्तर में आत्माएं कुछ उसको हेल्प करती हैं। जो बेहद की आत्मा है ना, बेहद उसकी घरवाली तो चलती है, ज्ञान चलता है, वीडियो चलता है, तो उसके घर में बेहद की आत्माएं का, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं हैं। तो जब बेहद की आत्माएं, जब उनके घर में वीडियो रिकॉर्ड चलता है, हाँ जी, तो वीडियो रिकॉर्ड चलता है उनके घरों में, तो ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं होती, जब उसका घरवाला, जैसे घरवाली सुन रही है, अब घरवाला मर गया जी, तो घरवाला को ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, वो घर में ज्ञान सुनती है, वो पकड़ती है ना उसको, फिर सुनाती है उसको, फिर सुनाती है, धीरे 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 महीने 2 महीने 3 महीने में ज्ञान उसके अंदर इमर्ज करा लेती है और निकल जाती। कई आत्माएं 9 लाख वाली आत्मा निकलती है ऐसे, अच्छा। बेहद की आत्मा, विमान में बैठ गई ऐसी आत्मा। पर ये आपको क्या बहुत वंडरफुल बात हुई कि हाँ, कई पर आत्माएं कहीं ना ऐसी कहीं निकल गई। जैसे आपने कहा वो ऊपर चली जाती है सीधा, मान लो बेहद के विमान में 50 कला की पावर तक वो पहुंच गई, तो मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं वो पावर तो होगी ही ना। वो है 9 लाख वाली आत्मा ही थी, पर वो अपने आप को पहचान ऊपर नहीं पाई आवरण मतलब। इतने चढ़े थे, माया के आवरण इतने चढ़े थे, विकारी आत्मा थी, हम्म, माया के आवरण थे। हम्म, तो माया के आवरणों को मरने के बाद भी उसके, देखो बाई चांस उसको क्या चांस मिला, उसकी घरवाली उसके घर में ज्ञान चलाती थी, तो सूक्ष्म जगत वाली आत्मा यहाँ थी। हम्म, जब सूक्ष्म जगत वाली आत्मा यहाँ होती है तो ये आत्माओं मरने के बाद जब बाहर निकलती है, आत्माएं स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलती है, तो उसको ज्ञान सुनाती है ना। फिर उसको धीरे धीरे पता लग जाता है कि सूक्ष्म में, फिर इमर्ज करती हैं वो आत्मा। ओरिजिनल 9 लाख वाली थी, उसको इमर्ज करने में, ज्ञान इमर्ज करने में टाइम लगा। आज भी हमारे पास कहाँ 9 लाख कहाँ से आते हैं, आते ही नहीं है ना, माया में फंसे हैं ना, पत्थर बुद्धि हो गए, कहाँ आते हैं मरने के बाद उसको। मगर उसके निमित्त कौन बनी, उसकी घरवाली। हालांकि उसके घर, कईयों को मैंने देखा, इसकी जो घरवाली ज्ञान में चलती है, उसका कनेक्शन, उसका पुरुष का कनेक्शन एक ही जन्म का है, मगर उसको 9 लाख के विमान में बिठाने के लिए तो निमित्त बन जाती है। तो समझती है ना, सूक्ष्म जगत में हेल्पलाइन भी कई बच्चों को मिलती हैं सूक्ष्म जगत वाला में। बहुत सूक्ष्म बात हुई है। तो हाँ, ऐसे बच्चे हैं जो विमान में बैठ गए हैं। अब कितनी आत्माएं बैठ गई है विमान में बापूजी? బేహద్దు పరం మహాశాంతి బేహద్ ఆత్మిక పరివారంలకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము ఈరోజు బాపూజీ అవతరణ దినోత్సవ సందర్భంగా పరం శాంతి దివస్ రోజు బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి లైవ్ వీడియోలో నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ పార్ట్ మనము ఈరోజు 6వది విందాము. బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు సూక్ష్మ వచనంలో ఏమేం కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అని. ఇది సాక్షి వేణు బాపూజీని అడగటం జరిగింది. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, సూక్ష్మ వచనంలో ఏదైతే మన కార్యక్రమం నడుస్తుందో దాని గురించి పిల్లలకి చెప్తూ ఉన్నాను.
ఫస్ట్ పాత వీడియోల్లో కూడా ఈ సూక్ష్మవతనంలో ఎలా ఎక్స్పెరిమెంట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి, పైన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని పూర్తిగా ఆ సూక్ష్మవతనంలో జరిగే కార్యవ్యవహారాలన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది కొద్దిగా. మరి పైన వాళ్ళు సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు ఫస్టే అనేక ఆ, మనకు హెల్ప్ లైన్ ఇచ్చారు, లైవ్ వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దాంట్లో ప్రైవేటు ఏదైనా ఫస్ట్ సూక్ష్మవతనంలోనే ఎక్స్పెరిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది. తర్వాత సూక్ష్మవతనం యొక్క నుండి స్థూలవతనంలో కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క బ్రహ్మ జ్ఞాని ఎవరైతే కారో వారికి బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్య జ్ఞానం అనేది అర్థం కాదు. అయితే మహాబ్రహ్మాండం అనగా గెలాక్సీ, ఆకాశగంగా, ఈ జ్ఞానం వినాలి అన్నా, సూక్ష్మ మరి యూనివర్స్ యొక్క జ్ఞానం వినాలన్నా, మల్టీవర్స్ వరకు అర్థం చేసుకోవాలన్నా కేవలం 33 కోట్ల దేవతలైతేనే వాళ్ళకు అర్థమవుతుంది. ఇంకా బేహద్ది జ్ఞానం అయితే 9 లక్షల మందికి అర్థమవుతుంది. మల్టీవర్స్ వరకు జ్ఞానం అర్థం చేసుకున్నారు, గుర్తించారు అంటే వాళ్ళను వాళ్ళు మరి 33 కోట్ల లిస్టు జ్ఞానము అని 9 లక్షలని మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకు అంటే గీతలో కూడా చెప్పారు కదా, నేను జప తపాలతోటి మీకు లభించను, యోగంతో కూడా లభించను, ధ్యాన యోగాలతోటి జ్ఞానంతో నేను మీకు లభిస్తాను అని చెప్పారు. నాకు జ్ఞాని ఆత్మలంటేనే ఇష్టమని కూడా చెప్పారు. ఇక్కడ జ్ఞానమే ముఖ్యము, భగవంతుని గుర్తించటానికి, మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించటానికి. ఎలా గుర్తిస్తారు అంటే జ్ఞానంతో తెలుసుకోవటము. మల్టీవర్స్ వరకు కూడా జ్ఞానం అర్థం అవ్వటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి సైంటిఫిక్ వైజ్గా కూడా ఎలాగా జ్ఞానం అర్థం చేయించాలి, ఎలా చెప్పాలి అని మనకు బేసిక్గా కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు రాత్రి ఆకాశంలో చాలా నక్షత్రాలను చూస్తూ ఉంటాము. మరి అవన్నీ ఏంటి, సూర్యుళ్ళు అంటే బ్రహ్మాండాలు. వాళ్ళ సైన్స్ వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం కూడా సూర్యుళ్ళే. మరి ఒక బ్రహ్మాండానికి ఒక సూర్యుడు ఉన్ని శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పారు, సైన్స్ వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు. దీన్ని బట్టి అనంత సూర్యులు ఉన్నారు అని అంటే అనంత నక్షత్రాలు మనకు ఆకాశంలో కనపడుతున్నాయి. అనంత బ్రహ్మాండాలు ఉన్నట్లే. ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండంలో ఒకే సూర్యుడు ఉంటారు కదా, రాత్రి నక్షత్రాలు కనపడుతూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా సూర్యుళ్ళు అన్నట్టే. ఒక సూర్యుడు అంటే మరి శాస్త్రాల ప్రకారం మనకు ఒక బ్రహ్మాండం. కాబట్టి ఏదైతే అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల్లో అనంత కోటి సూర్యుళ్ళు, దీని ప్రకారంగా అనంత మరి కోట్లు అని అర్థము. అయితే అనంత కోటి అంటే 2 రకాల అర్థాలు ఉన్నాయి. ఒకటి కోటి అంటే ఒక విధానము అని. మీ యొక్క బుద్ధిలో ఈ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఏ వెరైటీ బ్రహ్మాండము ఎలాగా అనేది మీకు తెలుస్తుంది. అయితే ఫస్ట్ గ్రేట్ యూనివర్స్ ఈ విషయాలన్నీ సైన్స్ వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో వీడియోస్లో చూసి అర్థం చేసుకుంటే, గెలాక్సీలో అనంత మరి గెలాక్సీలు ఉన్నాయి, అనంత యూనివర్సులు ఉన్నాయి. ఒక యూనివర్స్లో అనంత గెలాక్సీలు, మరియు గ్రేట్ యూనివర్స్లో అనంత యూనివర్సులు, గ్రేట్ యూనివర్సుల్లో అనంత G1 గ్రేట్ యూనివర్సులు ఉన్నాయి. ఇలా మల్టీవర్స్లో G17 వరకు కూడా ఉన్నాయి. కొద్దిగా బుద్ధిని నడిపించినట్లయితే, ఇది విద్య రూపంలో నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కూడా ఆధ్యాత్మిక విద్యే. డాక్టర్, ఇంజనీర్ కోసం ఎన్ని సంవత్సరాలు చదువుతూ ఉన్నారు, అదేవిధంగా ఈ విద్యను కూడా చదువుకోండి. అప్పుడే మీరు అన్ని కేటగిరీస్ వైజ్గా ఆత్మల గురించి తెలుసుకుంటారు. మీ ఆత్మ ఏ కేటగిరీ చెందిందో కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. తక్కువ మంచి ఆత్మలు 33 కోట్ల ఆత్మలు కాదు, ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఆత్మలు వస్తారు. తక్కువ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు మంచి ఆత్మలు కాదు. ఇంకా అంటే సాక్షి వేని అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ మరి జ్ఞానం అర్థం కావటం లేదు కానీ భావన ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళు అని అడుగుతున్నారు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, భావన గల ఆత్మలు
కొంచెం జ్ఞానం అర్థం చేసుకుంటారు. అనేక ఎడ్జెస్ దాటి వెళ్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే జన్మ మరణ చక్రంలో అనేక ఆవరణలు ఉన్నాయి, భావన ఉంటుంది. జ్ఞానం అర్థం కాకపోయినా భగవంతుడి మీద ప్రేమ ఉంటుంది, భావన దక్క ప్రాప్తి లభిస్తుంది. అంతిమంలో ఇలాంటి వాళ్లకు ఆత్మ సాక్షాత్కారము అవుతుంది, జ్ఞాన సాక్షాత్కారం కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మస్వరూపంలో వారికి అంతా సాక్షాత్కారం అయినప్పుడు అర్థము చేసుకుంటూ ఉంటారు, వారికి కూడా పవర్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి నేను ఎలాంటి కేటగిరీ ఆత్మను అని అర్థం చేసుకోండి. భావన ఉన్న వాళ్ళు తప్పకుండా ఏదో ఒక రోజు జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. భక్తికి ఫలితం జ్ఞానం అన్నారు కదా, ఇక్కడ కొద్ది కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటే పవర్ తోటి ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి కూడా అవుతుంది. భక్తిలో కూడా ఆత్మ గురించి కూడా చెప్పేవారు కదా. అలాగే సాక్షి అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఆత్మ జీవిస్తూ శరీరంతో పాటు జ్ఞానం వినలేదే అనుకోండి, వాళ్ళు సూక్ష్మ జగత్తులోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఆవరణలన్నీ తొలగిపోతాయి, అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీ అంటున్నారు, ఆవరణలు తక్కువైపోతాయి కనుక జలము మట్టి ఇవి పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఆత్మలో జ్ఞానం అర్థం చేసుకోవటం కూడా తేలికవుతుంది. చాలాసార్లు సూక్ష్మ అవతరణలోకి వెళ్ళిన తర్వాత చాలామంది ఆత్మలు జ్ఞానం వింటారు, బతికి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు జ్ఞానం వినరు. ఒకవేళ శరీరం వదిలేసిన తర్వాత వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతూ ఉన్నారనుకోండి, జ్ఞానం వినటం సూక్ష్మ జగత్తులో ప్రారంభిస్తే ఎక్కడెక్కడైతే జ్ఞాన వీడియోలు రికార్డింగ్ నడుస్తూ ఉంటుందో అక్కడికి చేరుకుంటారు. అంటే బేహద్దు పిల్లల ఇళ్లల్లో జ్ఞాన వీడియోలు వేస్తూ ఉంటారు కదా, ఆ ఇంట్లో జ్ఞానం వింటూ ఉన్నప్పుడు జ్ఞానం విని విమానంలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. 9 లక్షల ఆత్మల లిస్టులో కూడా వాళ్ళు రావచ్చు అంటున్నారు బాపూజీ. మరి మీరు ఒకసారి అన్నారు కదా, ఒక ఆత్మ ఈరోజు వరకు జ్ఞానం వెళ్ళలేదు, మరి సూక్ష్మ అవతరంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అకస్మాత్తుగా జ్ఞానం విన్నది అని అడుగుతున్నారు సాక్షి వేణు. బాపూజీ అంటున్నారు, చాలామంది పిల్లలు వాళ్ళ ఇళ్లల్లో మరి ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు కానీ పిల్లలు కానీ జ్ఞానం వింటారు. అన్నయ్యలు పురుషులు మాత్రం జ్ఞానం వినరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అహంకారం ఉంటుంది. ఆడవాళ్ళు జ్ఞానం మాతలు జ్ఞానం వినిపించాలని ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ వాళ్ళు వినరు. ఎంతవరకైతే బతికి ఉన్నారో సాకారంలో వాళ్ళు జ్ఞానం వినరు. శరీరం వదిలేసిన తర్వాత సూక్ష్మావతరానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చూస్తారు. సూక్ష్మావతరంలో వాళ్ళకి ఈ యొక్క పొరలు అహంకారాన్ని తొలగిపోయిన తర్వాత నెమ్మదిగా ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది, జ్ఞానం వింటూ ఉంటారు, వెంటనే అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. దేహాభిమానం ఉండదు కదా. సూక్ష్మవతనంలో జ్ఞానం వినిపించే ఆత్మలు కూడా చాలామంది ఉంటారు. మన యొక్క జ్ఞానము బేహద్దు ఆత్మలు కూడా వినిపిస్తూ ఉన్నారు. పైన సూక్ష్మ జగత్తులో హెల్ప్ చేసే ఆత్మలు ఉన్నారు, వారికి జ్ఞానం వినిపిస్తారు. జ్ఞానం విని చాలామంది ఆత్మలు బేహద్దు విమానంలో కూర్చున్నారు అని చెప్తున్నారు బాపూజీ. సాక్షిబేన్ అడుగుతున్నారు, ఇది చాలా గొప్ప విషయం బాపూజీ, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు జ్ఞానం వినలేదు, మరి సూక్ష్మవతనానికి వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే పరివర్తన ఎట్లా వస్తుంది, ఎలాగా అని అడుగుతూ ఉంది. బాపూజీ అంటున్నారు, జ్ఞానంలో అది సాకారంలో జ్ఞానం వినటం అనేది జరగపోయినా చనిపోయిన తర్వాత వింటారు. ఇలా ఎవరన్నా కేసు ఉన్నదా, ఎలా అవుతుంది బాపూజీ అంటే ఇదంతా సూక్ష్మవతనం యొక్క ఆట అంటున్నారు బాపూజీ. సాక్షివేన్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మరి ఎక్కడో అక్కడ బీజం అనేది మరి రికార్డింగ్ అవ్వాలి కదా అంటున్నారు. అనంతభాయ్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు, వికారాలు కథమైపోతాయి కదా అని అంటున్నారు. అంటే లేదు, చనిపోయిన తర్వాత సూక్ష్మవతనంలో బాపూజీ అంటున్నారు, సూక్ష్మవతనంలో కొంతమంది ఆత్మలు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు, బేహద్ ఆత్మలు ఉన్నారు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైతే జ్ఞానం నడిపిస్తూ ఉంటారో వీడియోల ద్వారా వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా బేహద్ ఆత్మలు సూక్ష్మ జగతర్వాతులు ఆత్మలు ఉంటారు. ఎప్పుడైతే బేహద్ ఆత్మలు ఆ ఇంట్లో వీడియోలు రికార్డింగ్లు వింటూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి జంటుని అంటే పురుషుణ్ణి చూస్తారు. వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ విన్నటువంటి వాళ్ళే పైకి వెళ్ళంగానే ఆయన్ని పట్టుకుంటారు,
మరి సూక్ష్మంగా వాళ్ళకి జ్ఞానం వినిపిస్తూ ఉంటారు. జ్ఞానం విన్న తర్వాత వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. నెమ్మదిగా నెలలు, 1 నెల, 2 నెలలు, 3 నెలలు జ్ఞానం వాళ్ళ లోపల ఎమర్జ్ చేయిస్తూ ఉంటారు. బయటికి ఆత్మ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి 9 లక్షల లిస్టులోకి వచ్చినటువంటి ఆత్మలైతే మరి బేహద్ ఆత్మలే కదా, వాడు తప్పకుండా విమానంలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. సాక్షి అంటున్నారు, ఇది నిజంగా చాలా అద్భుతం బాపూజీ, మీరు అంటున్నారు అంటే పైన జరుగుతుంది కదా, సీదా ఇక్కడ ఎనగపోయిన బేహద్దు విమానంలోకి అనగా 50 కళల పవర్ వరకు చేరుకోవటమే కాకుండా మరి 1,00,00,000 కళల దగ్గరికి వెళ్ళారు. 10 కళల పవర్ ఉన్నటువంటి బేహద్దు కళల పవర్ ఉన్న విమానంలోకి వెళ్ళటము అంటే మరి వాళ్ళకి లోపల ఎంత పవర్ ఉంటుందో కదా, ఎక్కడో అక్కడ వాళ్ళకి పవర్ వచ్చి ఉంటుంది కదా అని అడుగుతున్నారు సాక్షి వేణు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, వాళ్ళు 9 లక్షల్లోకి లిస్టులోకి వచ్చేటువంటి ఆత్మలే. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అహంకారం ఉంటుంది, అందుకని వాళ్ళు వినరు. బీకే వాళ్ళు ఈరోజు వినటం లేదు కదా, అలాగే ఎవరైతే బీకే వాళ్ళు శరీరం వదిలేశారో వాళ్ళందరూ కూడా బేహద్ ఆత్మలు, 9 లక్షల ఆత్మల్ని చోటురాం బాపూజీ మరి బేహద్ ఆత్మలు గుర్తించి వాళ్ళకి జ్ఞానం వినిపించి వాళ్ళని కూడా తీసుకువెళ్ళచ్చు అంటున్నారు బాపూజీ. కానీ సాక్షి అంటున్నారు, మరి వాళ్ళు ఎందుకు గుర్తించలేకపోయారు బాపూజీ 9 లక్షల లిస్టులోకి వచ్చే బేహద్ ఆత్మలైనా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, వారిపైన చాలా ఆవరణలు ఉన్నాయి, మాయ యొక్క ఆవరణలు బాగా ఎక్కిన కారణం వల్ల వికారీ ఆత్మల్లాగా ఉంటారు. ఈ మాయ ఆవరణలు చనిపోయిన తర్వాత తొలగిపోతూ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది, వాళ్ళకి ఛాన్స్ లభించింది, ఇంట్లో జ్ఞానం నడుస్తూ ఉంది. సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు అక్కడ ఉన్నారు, శరీరం వదిలేసిన తర్వాత సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలు ఆయన్ని పట్టుకున్నారు. చనిపోయిన తర్వాత మరి బయటికి వెళ్ళిపోతే ఇంకా వాళ్ళకు చూపిస్తారనమాట అన్ని యథార్థము, వాళ్ళకి అవగాహన చేయిస్తూ ఉంటారు. స్థూల శరీరంలో సూక్ష్మ శరీరం బయటికి రావటంతో పట్టుకుంటారన్నమాట, జ్ఞానం వినిపిస్తారు. నెమ్మదిగా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది, మరి ఇమర్జ్ అవుతుంది సూక్ష్మ జగత్తులో 9 లక్షల ఆత్మలం మేము అని జ్ఞానం కూడా వాళ్ళ లోపల రికార్డింగ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈరోజు 9 లక్షల ఆత్మలు ఎక్కడి నుండైనా వస్తారు, మరి లేకపోతే మాయ ఇక్కడ ఇరికించేస్తుంది కదా, పత్తర్ బుద్ధి అయిపోయారు, రావటం లేదు. చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి పోతారు, నిమిత్తం ఎవరు అవుతారు అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు మాతలే అవుతూ ఉంటారు. చాలామంది నేను ఇలాంటి వాళ్ళని చూశాను, ఇంట్లో జ్ఞానం నడుస్తూ ఉన్నా వాళ్ళు పట్టించుకోరు. కనెక్షను అయితే వాళ్ళకు ఉంటుంది, పురుషుల యొక్క కనెక్షను అయితే ఒకే ఒక జన్మలో ఉంటుంది. అలాంటి పురుషుల యొక్క కనెక్షను ఆ మాతలకి ఒక జన్మలోనే ఉంటుంది. 9 లక్షల విమానంలో వెళ్ళి కూర్చోవటానికి ఈ ఆత్మ నిమిత్తమవుతుంది. అర్థం చేసుకుంటారు. సూక్ష్మ జగత్తులోకి వెళ్ళి హెల్ప్ లైన్ చాలామంది పిల్లలకి ఇలాగే లభిస్తుంది. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు అంటున్నారు బాపూజీ. బాపూజీ చాలా సూక్ష్మమైన విషయాలు ఇవి కదా అంటున్నారు. ఇలాంటి పిల్లలు ఉన్నారు, విమానంలో కూర్చున్నారు అంటున్నారు బాపూజీ. ఎంతమంది ఆత్మలు కూర్చున్నారు బాపూజీ అని అడుగుతూ ఉన్నారు. బేహద్ విమానంలో ఇప్పటి వరకు 3,070 మంది ఆత్మలు కూర్చున్నారు. 33 కోట్ల దేవతల విమానంలో దగ్గరగా 22-23 వేల మంది కూర్చున్నారు. ఇంకా ఫిగర్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా కొంచెం చెప్పలేకపోతున్నాం. 22-23 వేల మంది కూర్చున్నారు వీళ్ళు జ్ఞానం విని. మనకి ఇక్కడ పూర్తిగా ఫార్ములా ఏదైతే ఉన్నదో మరి మనం సూక్ష్మ విషయాలు ఫస్ట్ చెప్పలేదు. 4 కళల గోళం అనేది అహ్మదాబాదు ఆశ్రమం పైన ఉన్నది, 1 కిలోమీటర్ పైన. ఢిల్లీలో కూడా ఉంచాం కదా ఆశ్రమం పైన. ఇక 4 కళలు మరి ఇప్పుడైతే అక్కడ తీసేసాము, 10 కళల పవర్ని ఇచ్చాము. ఎందుకంటే మన యొక్క హాలు పైన, ఇప్పుడు అహ్మదాబాద్ హాలు పైన ఏదైతే ఉన్నదో 10 కళల పరం ఆకాశం పూర్తిగా నిండి ఉన్నది. 4,000 అడుగుల ఫీటు ఏదైతే మన ఆశ్రమం ఉందో చుట్టూ 10 కళల పరం ఆకాశం అనేది నింపడం జరిగింది. పరమ ఆకాశంలో ఏ ఆత్మలైనా లోపలికి ఎప్పుడైతే వస్తారో వారికి పూర్తిగా సైలెన్స్
పరమ ఆకాశం యొక్క ఆరాలోకి వచ్చేస్తారు. సైలెన్స్ అనేది వాళ్ళకు అనుభవం అవుతుంది. ఆత్మలకి వచ్చేటువంటి ఆత్మలు పరం లైట్, పరం శాంతి వారికి లభిస్తుంది. వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. లాస్ట్లో ఒక్కసారి బాపూజీని చూసి వెళ్ళినా, ఆశ్రమంలోకి వచ్చినా వాళ్ళకు పవర్ ఇప్పుడు నిండింది కాబట్టి వాళ్ళు జ్ఞానం మళ్ళా కంటిన్యూషన్ చేయకపోయినా సరే, మరి మళ్ళా అంతిమ సమయంలో మరి వాళ్ళు జ్ఞానంలోకి వస్తారు. వాళ్ళ నెంబరు వాళ్ళ మరి ఉంటుంది. నవంబర్ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన వాళ్ళు ఈసారి వాళ్ళకు అనుభవం తప్పకుండా అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే 10 కళల పరం లైట్, పరమ ఆకాశం నిండి ఉంది. 4 అడుగుల 4,000 గజాల ఈ యొక్క ఆశ్రమం చుట్టుకొలతలు ఈ హాల్లో ఉన్నది. హాల్లో అయితే ఇంకా 15 కళలు నింపడం జరిగింది. బయట 10 కళల పరం లైట్ కూడా నింపడం జరిగింది. హాల్లో అయితే 15 కళల పవరు, 10 కళల పరమ ఆకాశం. ఈ మూర్తి పూజ చేసేటువంటి ఆత్మలు మందిరాల్లో మూర్తిని ప్రతిష్ఠించేటప్పుడు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేస్తారు కదా, అంటే ఆ విగ్రహంలో మూర్తిని ప్రవేశింపజేస్తారు. అంటే దేవతా మూర్తుల యొక్క ఒక అంశ రూపము వచ్చి ఆ మూర్తిలో కూర్చుంటుంది. ఆ రూపంలో అంటే ఎప్పుడైతే భక్తులు ఎదురుగా రావటంతో ఆ ఆత్మ ఒక అంశ అయినా, ఒక సెల్ అయినా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళకి పవర్ ఇస్తుంది. భక్తి అదేవిధంగా వాళ్ళకు కొద్దిగా పవర్ అనేది లభిస్తుంది అంటూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా ఇప్పుడు స్టార్ట్ మనము ఈ యొక్క నవంబర్ ప్రోగ్రాంలో బాపూజీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. ఇంకా బాపూజీ అంటున్నారు, ఎక్కడెక్కడైతే నా ఫోటో పెట్టుకుంటారో బేహద్ దాదాజీ యొక్క ఫోటో, వాళ్ళకు కూడా తప్పకుండా హెల్ప్ లైన్ లభిస్తుంది. వీళ్ళు ఇంట్లో లోపల కూడా నెగిటివ్ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉంటారో, భూత ప్రేత ఆత్మలు వాళ్ళు పారిపోతారు. పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ ఈ మంత్రం నడిపించినటువంటి వాళ్ళకి నెమ్మదిగా అక్కడ ఉండేటువంటి భూత ప్రేత ఆత్మలు బయటకు పారిపోతారు. బేహద్ బాపుని ఎవరైతే జ్ఞాపం చేస్తారో, ఎక్కడైతే సీదా వాళ్ళకి 10 కళల పరం లైట్ లోపలికి వచ్చేస్తుంది. ఇంటి లోపల 10 కళల పరం లైట్, పరం ప్రకాశము నిండిపోయి ఉంది. ఈ రూమ్లో ఫోటో పెట్టడంతో ఈ రూమ్ ఏదైతే ఆ రూమ్లో మరి పరం లైట్, పరం ప్రకాశం ఉన్నదో అది తప్పకుండా నిండిపోతుంది అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ వీడియోలు 1 by 1 ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి. మీరు ఇంకా జ్ఞానం వినాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు ఇవన్నీ కూడా అందుతూ ఉంటాయి. అచ్చా, నమస్తే.